প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের ক্লাসে সকলকে স্বাগত। আমরা ভূমিকাতে আজই লাখপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসার পেজ থেকে অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমি আজকের পাঠ শুরু করছি। প্রথমে আমার নিজের পরিচয়টুকু দিয়ে নিচ্ছি। মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সুপারিনটেন্ডেন্ট, লাখপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, শিবপুর, নরসিংদী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজ যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব তা হচ্ছে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র গদ্য থেকে মাদার তেরেসা এর উপর আজকের আলোচনা উপস্থাপন করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা আলোচনা যাবার পূর্বে একটি ভিডিও দেখি। This is Mother Teresa. She works with the poor in India. Her message goes beyond India and beyond our usual understanding of poverty. She reminds us that we are all poor. And yet in Teresiness and free, in the poor she finds Christ. She thinks everyone can, everyone, everywhere. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. When I put her in bed, she took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love.
my brother, my dear brother, my dear brother. Every day we say this prayer, Dear Jesus, help me to spread thy fragrance everywhere I go. Flood my soul with thy spirit and life. Penetrate and possess my whole being so utterly that all my life may only be a radiance of thine. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel thy presence in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as to be a light to others. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা মনোযোগ সহকারে আজকের পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ভিডিওটি তোমরা দেখেছ। আমরা এই পর্যায়ে জানতে চেষ্টা করব যে তোমরা এই পাঠটি খুব মনোযোগ সহকারে সরল পাঠ এবং আদর্শ পাঠ এই দুইভাবেই তোমরা পড়ে নিবে। তারপর আমরা আজকের এই পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দের অর্থ আমরা জানার চেষ্টা করব। এসো আমরা এখন কিছু শব্দার্থ শিখে নিই। দেখো, তোমাদের এই পাঠে আছে আবাসন, আবাসনের একটি ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আবাসন বলতে আমরা কি বুঝি? বাসস্থান, অর্থাৎ বসবাসের যে ব্যবস্থা তাকে আমরা আবাসন বলে থাকি। অনাথ, অনাথ অর্থ দেখো এতিম। সম্মাননা, সম্মাননা হচ্ছে কোনো কিছু স্বীকৃতি প্রদান। আজকের এই পাঠের যে বিষয় বস্তু তার উপর আমরা কিছু ছবি প্রদর্শন করছি। দেখো, 1952 সালে কলকাতার কালীঘাটে মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষের সেবার জন্য তিনি নির্মল হৃদয় নামে একটি ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। মরণাপন্ন মানুষকে এখানে এনে মমতাময়ী মা কিংবা বোনের মতো তাদের সেবা যত্ন করেন। বস্তি থেকে তুলে আনা শিশুদের আশ্রয় দিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শিশু ভবন। তারপর দেখো, মাদার তেরেসার আরো কিছু চিত্র তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। মাদার তেরেসা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নবজীবন আবাসন। তাছাড়া মাদার তেরেসা কুষ্ঠ রোগীদের শরীরে দুর্গন্ধময় দগদগে ঘা, অসুখটা ছোঁয়াচে ভেবে সবাই দূরে থাকে, কিন্তু তিনি নিজের হাতে রোগীদের সেবা করতেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন প্রেম নিবাস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা লক্ষ্য করছো যে সারা দেশ আজ কোভিড নামের যে মহামারী, এই মহামারীকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে নির্মমতার প্রকাশ
পাচ্ছে। মা তার সন্তানকে ছোঁয়াচের ভয়ে কাছে যাচ্ছে না। মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ার জন্য অনেকে এগিয়ে আসছে না। সন্তান তার মাতাকে নির্মমভাবে বনের জঙ্গলে ফেলে আসছে। অথচ মাদার তেরেসার জীবনী থেকে আমরা যে শিক্ষাটুকু আজকে গ্রহণ করতে পারি, যে তিনি কুষ্ঠরোগীদের শরীরের যে দুর্গন্ধময় দগদগে ঘা অসুখটা ছোঁয়াচে ভেবেও তিনি তা থেকে দূরে সরেননি, এবং মানবতার প্রতি যে প্রেম, মানবতার প্রতি যে ভালোবাসা, তিনি কিন্তু নিজের হাতেই সেদিন সেই ছোঁয়াচে রোগের ভয় না পেয়ে রোগীদের কাছে যে সেবার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেম নিবাস। আজকের এই কোভিড নামক ছোঁয়াচে রোগ থেকে আমরা যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসি, তাহলে হয়তোবা আমরা মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারব। আজকের গল্প থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, মানুষ মানুষের জন্য, মানুষের সুখে দুঃখে দুর্দিনে পাশে থাকবে, এটাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। তাছাড়া তোমরা জানো, মাদার তেরেসা বাংলাদেশে ঢাকা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, সিলেট মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সেবা কাজ করতেন। তিনি মাদার তেরেসা তার জীবনের সবটুকু মমতা উজাড় করে এতিম, গরিব, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মাজলুমের পক্ষে, জালেমের বিরোধিতা করেছেন। ক্ষুধা অন্ন বাসস্থান, ক্ষুধার্তের মুখে এক মুঠো অন্ন, বিবস্ত্র মানুষের খানিকটা বস্ত্র, নিরন্ন মানুষের মুখে এক মুঠো অন্ন ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছবি দেখে মাদার তেরেসার সম্পর্কে 5টি বাক্য তোমরা খাতায় লিখবে। মাদার তেরেসা সম্পর্কে, তার জীবন আলেখ্য সম্পর্কে, তার কর্মজীবন সম্পর্কে তোমরা 5টি বাক্য খাতায় লেখার চেষ্টা করো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মাদার তেরেসার সেবা কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল কমিটি উপলক্ষে ভোজ সভার আয়োজন করলে তিনি তা বাতিল করেন। সেই অর্থ ক্ষুধার্ত মানুষের দেওয়ার জন্য তিনি সেদিন ব্যয় করেন। তোমরা লক্ষ্য করো, মাদার তেরেসা 1997 সালের 5ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সেবা কাজের জন্য তিনি মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আমরা এতক্ষণ আমরা মাদার তেরেসা সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি, তার উপর কিছু মূল্যায়ন করতে শিখি। মাদার তেরেসা মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষের জন্য ঘড়ি তোলেন। নিচের 4টি অপশন দেওয়া আছে, কোনটি সঠিক তোমরা টিক মার্ক বসাও। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন, আমি একটি উদ্দীপক তুলে ধরছি। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। উদ্দীপকের সাথে কার জীবন আদর্শের মিল রয়েছে, নিচে যেই 3টি অপশন দেওয়া আছে তোমরা টিক মার্ক দিয়ে নাও। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন, উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক কোনটি? মানব প্রেম, প্রকৃতি প্রেম, পরোপকার, কোনটি সঠিক? তোমরা নিচের 4টি অপশন দেওয়া আছে, সঠিক চিহ্নে টিক মার্ক বসাও।
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ যাবৎ আমরা মাদার তেরেসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। বরাবরের মতন আজকেও তোমাদের প্রতি একই কথা, তোমাদেরকে আমি বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই সে বাড়ির কাজগুলি তোমরা সম্পাদন করে নিয়ে আসবে। যেদিন প্রতিষ্ঠান আবার খুলবে সেদিন তোমাদের এই বাড়ির কাজগুলি মূল্যায়ন করা হবে এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে তোমাদের এই কাজগুলি বিবেচিত হবে। অতএব তোমরা অবশ্যই বাড়ির কাজ করে নিয়ে আসবে। দেখে নাও, আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিচ্ছি। বাড়ির কাজ মাদার তেরেসার মানব প্রেমের চেতনা তোমাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তা সর্বোচ্চ 10টি বাক্যে লিখে আনবে। পরিশেষে তোমাদের সুস্বাস্থ্য, সুন্দর ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তোমরা অবশ্যই ঘরে থেকো, নিরাপদে থেকো এবং মানবতার সেবায় সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রেখো। ধন্যবাদ।